निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोटान शुकराना गुर करतार दा। कोटान कोटान धन्यवाद जूम दे राही जुड़ बैठिया गुरु दी साजी निवाजी प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी दा। गुरु महाराज दी अपार किरपा सबका बख्शिश सबका असा रल मिल के इलाही विचारां नाल जुड़ बैठे हाँ। पिछले कुछ समय तो करतार की बख्शी हुई सेवा अनुसार असा रल मिल के एक लड़ी लिती अन्नी शर्ता, जिथे बार बार इलाही विचारधारा दे दर्शन किए, समझन का जतन किया, गुरमत तो सेध लैन का जतन किया कि जीवन का असली मनोरथ प्रभु नाल भेद है। मनुखा जन्म मिलिया ही इहदी बख्शिश हुई ही करतार दी पछाण लई है। पर मनुख अडंबरां विच पै के कुराहे पै जाता है और असली वसीले तो दूर हो जाता है, असली मकसद तो दूर हो जाता है। बहुत सारे अडंबरा की गल की, कर्म कांडा की गल की, किधरे ट्रेडिशनल फेलोशिप, किथे लाई लपना, किथे राह की सही पछाण ना होने कारण, पर रस्ता इको है शब्द गुरु के दर्शन, शब्द गुरु के अगे समर्पण करके जीवन की असली मनोरथ समझना बुझना ते उस राह ते चलना। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीवन जुगत ने जीवन की असली राह ने असलियत ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਉਹ जुगत ने जिस राही अंदर वो चानन मुनारा होता है, जिस राही मनुख करतार की पछाण करता है। आज पिता ज्ञानी सुरजीत सिंह जी की लिखत लेसन नंबर 57 नाम सिमरन ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ है। ये लड़ी सारी उन्होंने लिखता के आधार पर ही आप साझिया की जा रही हैं। इत्थे जो गल करते हैं नाम सिमरन वाहिगुरू जाप दी, गुरु महाराज बख्शिश करते ने सानू। अज गुरु महाराज की की सेध है, गुरमत की की सेध है, और असी किथे उलझे पे हाँ, किथे कुराए पे हैं, समझन की लोड़ है। ये तीनों जड़े शब्द ने, तीनों जड़े शब्दावली है नाम सिमरन अते वाहिगुरू जाप, असी उलझे पे हैं या उलझाए जा चुके हैं, कहना गलत नहीं होएगा। और इन्ना गुंजलदार इस मसले नु बना देता है, ना मसला ही बना देता है कि इस तो बाहर निकलना एक औखी घाटी बन गई है। क्यों? क्योंकि जिन अडंबरा की गल, जिस लाइलक पने की अनमति पन की गल असी करते आ रहे हैं, अज सानू समझन की लोड़ है कि असी की कर रहे हैं। और गुरु महाराज ने सानू बार बार किस नाम नाल जोड़िया, किहड़े सिमरन की सानू सेध बख्शी ते किहड़े नाम का जाप करन की हिदायत बख्शी, प्रेरणा बख्शी, किहड़ा नाम सानू दृढ़ करना है, अज समझन की लोड़ है। अज इन्हां तिन्ना विषयां नू निरोल ब्राह्मणी अर्थां विच पेश किया जा रहा है। हुणे वीर जी भी गल कर रहे सी, वाह या वाह, असी इत्थे तक ही रह गए। जिवें कि ये तीन नहीं बल्कि कुल मिला के सारा इको ही विषय है।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਿੰਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜੁੜਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਤੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਲਝਣ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਹਟ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਰੂਟੀਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਟ ਕਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਅੰਜ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਚੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ, ਕੁਦਰਤੀ, ਰੱਬੀ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਧਰਮ। ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਬੀ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਂਦੀ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਦੀਆਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ, ਮੁਕਤੀ, ਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸੁਖ, ਦੁੱਖ, ਭਾਗ, ਜਮ, ਧਰਮ, ਜਪ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਪੁੰਨ, ਪਾਪ ਆਦਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤੀ
ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਦੇਣ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਧ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੇਣ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹੀ ਪਨਪ ਰਿਹਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਖੜ ਗਏ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਟੇਕ ਹੋਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 3 ਵਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 3 ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ। ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੋਚੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਸੰਤੋਖ, ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਥਾਲ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੰਜੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਟਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਕਰ ਰਾਖੇ ਤੈਸਾ
ਤਿੰਨ ਨਾਉ प्रभु वास्ते अरबा खरबा लफज था, केवल उसके गुणवाचक विशेषण जित जित कर रख तैसा तिन नाम बानी दर्शन करते हैं। एक होर गल, जेकर इस एक लफज ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ट्रांसलेट हो जाएंगे, अलग अलग शब्दावली हो जाएगी। एक और नवा मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर एक भाषा की शब्दावली भी भिन्न भिन्न होंगी। बानी जप पौड़ी नंबर 19 विच गुरदेव फैसला देंदे ने, जेता कीता तेता ना विन नाम है ना ही कोथा। इसी तरह बानी सुखमनी साहिब की अष्टपदी 16 पंजवें पातशाह ने नाम की बड़ी लंबी व्याख्या, जिवें नाम के तारे सगले जंत, असं रोज दर्शन करते हैं, नाम के तारे खंड बड़े बड़ी लंबी व्याख्या, असं दर्शन करिए सानू समझ आती बाणी नूं। सब बाणी विचारन दा सब्जेक्ट है, बाणी समझन दा सब्जेक्ट है, जीवन विच अमल करन दा सब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। बाणी सिर्फ पढ़न तक सीमित नहीं है कि असं किन्नी किन्नी बार बाणी पढ़ ली। बाणी अभ्यास ठीक है, पढ़ना मुबारक है, पर गिनतियां मिनतियां नाल पढ़ना मनमत है। पढ़ना ज्यादा अभ्यास करना मुबारक है, पर अभ्यास दे नाल उसकी विचारधारा नूं जीवन विच उतारना, जीवन नूं उस हिसाब नाल गणना, उस ते अमल करना, ये मनोरथ है। तीजे पातशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच अंक 1066 उपर फरमाउंदे ने, गुरबानी वरती जग अंतर इस बानी ते हर नाम पाएदा। भाव गुरबानी की विचार तो बिना नाम की प्राप्ति संभव ही नहीं। स्पष्ट होया कि गुरु दर ते नाम दे अर्थ वो नहीं हैं जो हजारां सालों तो वरते या समझे जा रहे हैं। इनफैक्ट अज भी असी जिन्हों वरत जिस शब्दावली नाल असी नाम नूं लैके चल रहे, नाम दे अर्थां नूं लैके चल, इत्थे तां नाम मनुख दे हिरदे घर विच वसन वाली प्रभु की सिफत सलाह है, करतार दी पछाण है, करतार नाल प्यार है, कोई विशेष अखर नहीं। फैसला है नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, रोज दर्शन करते भगत जना के मन विश्राम। क्योंकि नाम कोई एक अखर नहीं, इस वास्ते ये किसे रट्टे दा विषय नहीं, कोई मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं कि असं एक चीज नूं रटते जावांगे तो नाम अंदर धारण हो जाएगा। नाम जिंदगी दी राह है, नाम उचेरा जीवन है, नाम वो स्वच्छता है जिन्हें जीवन नूं स्वच्छ करना है, जिन्हें जीवन दी असली राह दा चानन बनना है। रट रट के समझ जावांगे पापा नूं, तुसीं पापा 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 करदे जाइए, तदी पापा याद होणगे। कोई भी रिश्ता तां याद होएगा, तो उड़त्या बैठत्या एक रिश्ता तैयार होया है, ओदी पछाण हो गई, फिर दसना नहीं पेगा किहड़े रिश्ते नूं की नाम देना, इत्थे ही बस। गुरुदेव होर फरमांदे, पुण्य दान जप तप की चेते सब ऊपर नाम। बानी जप दे दर्शन असी रोज करने, नितनेम दी बानी मुढ़ली बानी 32 नंबर पौड़ी विच गुरु महाराज ने साडे ते बख्शिश कीती, एक दूजी को लख हो, लख होवे लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जपीश। रोज असी दर्शन करते हैं। गुरु नानक पातशाह फरमाउंदे ने कि जे मनुख नूं एक जीव की बजाय लख जीवां बख्श दित्तियां जाण, फिर उन्हां लख तो फिर एक एक जीव दे बदले 20 लख जीवां भी प्राप्त हो जान, फिर उन्हां 20 लख जीवां नाल भी जेकर प्रभु दा कोई एक एक नाम लैके लख लख वारी रटिया करे,
ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਿਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਰੀਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਇਤ ਰਹਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਕੋੜੀ ਕੂੜਾ ਚੀਜ਼। ਭਾਵ ਨਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੁੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤਬ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ, ਪਹਿਲੇ 100% ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਟਨੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵਸਣੀ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਣਾ। ਉੱਡਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਛਕਦੇ ਛਕਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਸੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਈਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਯਾਦ, ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਉੱਪਰ ਉਪਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਚ ਬਦਲੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਅੰਦਰ ਪਣਪਣਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਯਾਦ ਤਦ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵਲਵਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗ, ਉੱਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਿਜ ਰਿਜ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਉੱਪਰ
ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਆਏਗੀ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੋਚੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨ। ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਕ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਥਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ। ਉਸਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾ ਦੇ ਉਸਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ, ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੇਗਾ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਨ, ਸੋਚਣੀ, ਕਥਨੀ, ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਕੀ ਜੋਤ, ਤਾਰ ਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤ ਪੋਤ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਹੈ ਯਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਕੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵੱਲ ਸਦਾਇਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਟਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੂਰਕ ਸਰੂਪ ਪਰ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਝੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਾਪਿਟ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਮੰਨੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀ ਬਾਏ ਪੌੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਬਾਏ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਈ। ਅਗਲੀ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੈ ਔਰ ਮੰਨੈ, 3 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ, ਪਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼। 3 ਸਟੇजेस ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਚੱਲ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
सेध उन्हां दा उपदेश साडे मन विच घर घर जाए। फिर किसी नूं दसना नहीं पेगा। फुੱਲ नूं सुगंधी दसना पैंदा मैं सुगंध दिना। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ है, फिर जीवन विच सुभाव बन जाए। और यही गल पहले बेनती की कि जीवन जब तक जिस तरह का जीवन है बाना ते है, पर सुभाव भी, सुभाव का मतलब है ऑटोमैटिकली प्रैक्टिकली जिंदगी जी रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली उसी दायरे दे विच चल रहे हैं, उस तो बाहर नहीं आ रहा। उस दायरे दे अंदर रह के जीवन तैयार हो रहे हैं, और उसी दायरे दे विच कर्म साडी करनी चल रही। गुरु साहब ते इत्थे तक फैसला दे रहे ने, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। भाव जदों मनुख सचमुच ही सिमरन की अवस्था विच आ जाता है, तो उसनों जप तप की कोई लोड़ नहीं पैंदी, कोई शरीरक हट की लोड़ नहीं, कोई रटनिया की लोड़ नहीं, कोई बाणी की गिनतियां मिनतियां की लोड़ नहीं, क्योंकि एक्सपर्टाइज बन गई, वो प्रैक्टिकल लाइफ बन गई, वो जुगत बन गई, वो जीवन बन गया। और गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी साडा जीवन, वो सब्जेक्ट ने रूहानियत साडी जीवन का सब्जेक्ट। नाम नाल जुड़े बिना सिमरन की अवस्था प्राप्त हो ही नहीं सकती। सिमरन ते तां होएगा ना जब नाम दे दर्शन होंगे, जब नाम दे नाल प्यार बनेगा, सच संतोख विचार वाली अवस्था आएगी, फिर याद अंदर तैयार होएगी। नाम दे सिमरन दोवें भिन्न भिन्न होंदे होए भी एक दूजे दे पूरक ने। अकाल पुरख दी सिद्धी बख्शिश हो जावे तां वखरी गल है, वरना सिमरन दी प्राप्ति वास्ते मनुख पहला साध संगत जेड़ा गुरमत सानू सिखांदी है, साध संगत विच जुड़ के वो चाट है। टकसाल विच जाके हुण स्टडी दी गल कीती सी, स्टडी तो प्रैक्टिस की गल की। स्टडी करने लिए सानू एजुकेशन सेंटर इंस्टीट्यूट स्कूल्स में जाना पैंदा है। इस तरह ही सत्संगत टकसाल है, गुरु की पाठशाला है, जिथों गुण प्राप्त होने, गुना दी नाम की कमाई की जानी है। वो टकसाल है सत्संगत जिथों नाम की कमाई होनी है। जो जो उसके अंदर नाम भाव बानी का वासा होंदा जाता है, त्यों त्यों उसकी हालत सिमरन वाली बनती चली जाती। ये ऑटो प्रोसेस, इनू स्पेशली नहीं करना पड़ता, प्रैक्टिकल। ये जीवन भर का रस्ता है, एक दिन की खेड नहीं। इसकी पहचान है कि मनुख अवगुणा का त्याग करता जाता है और गुनाह दे नाल इकमिक होंदा जाता है। गुण अंदर प्रकट होंदे चले जाते हैं, गुण तो अंदर ही ने, ऊपर अवगुणा का पर्दा है। पर्दा तभी हटेगा नाम की कमाई होगी, नाम की कमाई साथ संगत तो होनी। गुण की हन ते अवगुण की हन, ए पहचान भी बानी विचार भर तो नाम तो बिना संभव नहीं, क्योंकि नाम बानी दे नाल ही सानू, नाम दे राही ही सानू विवेक बुद्ध मिलनी प्राप्त होनी है, जिस नाल सही और गलत की परख होनी है। हम गल करते हैं वाहिगुरू जाप, सिख रहत मर्यादा रूल बुक कोड ऑफ साडा कोड ऑफ कंडक्ट विच बड़ी स्पष्ट सेध मौजूद है। साडी ही लापरवाही दे साडे अंदर चलदे पाछे जग चले वाली अवस्था हुई पई, नहीं तो क्लियर है ਅਸੀਂ इस तो बहुत दूर जा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सिख रहत मर्यादा ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, सिख अमृत वेले पैर रात रहिंदी जाके इशनान करे ਅਤੇ एक अकाल पुरख ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, जद अंदर प्रीत वाली गल बननी होएगी, जद अंदर वो विराग होएगा, वो प्यार होएगा, तभी ध्यान होएगा ना। उपरे तौर ते प्यार ध्यान तो होंदा ही नहीं। उत्थे अवस्था आंदी है वाहग नाल गल एक कंडीशन दे तौर ते मरे रहत मर्यादा विच सानू समझा दी गई। हुण अकाल पुरख बारे सोची भी होवे उस विच, क्योंकि ये सोची बानी विचार तो बिना संभव नहीं। उपरंत अमृत संस्कार का जिहड़ा सिरलेख है रहत मर्यादा पन्ना 38,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਗੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਗੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਉਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪਰ ਰਟਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਪ ਦੇ ਰਟਨੀ ਲਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਪ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 32 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੋ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਪੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪੀਸ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਰਸਤੇ ਟੁਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਵਸਥਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਵਾਹ ਵਾਹਿ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੋਧਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਵਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਅਥਵਾ ਵਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਹ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੋਚੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ 9 ਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਸ ਰਸ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਕਾਮ ਰਸ, ਕ੍ਰੋਧ ਰਸ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਭਾਵ ਹੈਰਾਨੀ, ਅਸਚਰਚਤਾ, ਕਮਾਲ ਜਾਂ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਲਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਵਾਲਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਉਸਦੇ ਤੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਕਿ ਉਸਦਾ ਮਨ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਠ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਟਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਡਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ, ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਵਾਸ ਸਾਸ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। 13 ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ 13 ਵਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਰੀ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹੋਮੇ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਸੰਕੋਚ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਟਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਰਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਮੰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਮ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਵਸ ਪਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਏ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ जुगलबंदी हो जाएगी, इस तो ज्यादा नहीं। माफी चाहिए। ये 3 शब्द
ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। क्योंकि धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अपने आप जीवन का चानन मुनारा, जीवन दे अंधियार तो कट के मनुख नूं उजाले विच लियाना वो थाल है, वो जीवन है। आओ रल मिल के गुरु महाराज की अरदास करिए, रल मिल के अरदास करिए, झोलियां फैलाइए, जोदड़ी करिए कि गुरु महाराज अपनी सेवा दे लाई रखन, अपने दर कर तक कुकर बनाई रखन, बहाना छड्डन। और रल मिल के अरदास करिए, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना चाहे। इन्नी को अरदास गुरु महाराज जानी जान बख्शन। गुरु महाराज दी इलाही विचारधारा दी सांझ पांदिया होया निक्का प्रकार दिया भुल्ला चुका हो बख्शन हार ने मेरे संगत दे चरना खिमा दा जाचक हाजी इन्नी को बेनतियां प्रवान करना। आओ रल मिल के गुरु महाराज दी बख्शी हुई प्यारी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की